प्रभूचा धन्यवाद देऊया. खरोखरच परमेश्वर चांगला आहे, त्याची दया सनातन आहे आणि त्याची सत्यता आपल्याकडे. त्याने खरोखरच 73 वर्ष परमेश्वराने आपलं सहाय्य केलं. 73 years God has been faithful to us, faithfully providing His grace, faithfully providing His mercies, faithfully providing His kindness toward us. आणि खरोखरच परमेश्वर आपल्याशी, आपल्या देशाशी 73 वर्ष परमेश्वर प्रामाणिक आहे. आणि खरोखरच आपण विचार केला की परमेश्वर फक्त आजच नाही, उद्याच नाही, 1 वर्ष नाही, 73 वर्ष परमेश्वराने भारताला स्वातंत्र्य ठेवलेलं आहे. खरोखरच की देवाचं वचन म्हणतात ख्रिस्ताने आम्हाला स्वातंत्र्यासाठी आम्हाला परमेश्वराने मोकळं केलं आहे. इट इज फॉर फ्रीडम क्राइस्ट हॅज सेट अस फ्री अँड लिबर्टी इज वन ऑफ द ब्लेसिंग विच कम्स फ्रॉम गॉड. सुटका ही देवापासून येते. आणि खरोखरच की प्रभू येशू ख्रिस्ताने आमच्या देशाला, आपल्या देशालाच नाही परंतु आपल्याला आत्मिकरित्या सुद्धा येशू ख्रिस्ताने मोकळं केलं आहे. सत्य तुम्हाला समजेल, सत्य तुम्हाला बंधमुक्त करेल. आणि खरोखर फक्त आणि बंधमुक्तच नाही पण ज्याला पुत्राने मोकळा केला आहे तो मोकळा झाला. आणि खरोखरच प्रभूने धन्यवाद देऊया. गॉड हॅज बीन सो गुड टू अस, सो काइंड टू अस, सो फेथफुल टू अस, ही इज बीन सो मर्सीफुल टू अस. तो क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने डोळे बंद करूया, अपने हाथ वर करूया. We give God all the glory. We thank Him for His goodness, for His mercies, for His kindness, for His faithfulness. God has been so good, so good, so good to us. Heavenly Father, in Jesus' name, we give You all the glory, Lord. We give You all the honor, Lord. We give You all the power. We give You all the praises. हम सारा आदर, सारी महिमा, सारा सुख, सारा गौरव, सारी प्रशंसा, सारी महिमा आपको देते हैं. तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा पिता, तू बढ़ता जा और हम कम होते जा पिता. हम सारी महिमा, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा, सारा गौरव, सारी महिमा आपको देते हैं. यीशु मसीह, आपने हमें अब तक संभाल के रखा है, अपने बाहों में लिए. सचमुच प्रभु यीशु मसीह जिसे पुत्र छुटकारा दिया है वो छुटकारा पा चुका है. पिता में विश्वास है कि आप ही ने हमें छुटकारा दिया है और जो छुटकारा आप देते हो वो कोई छीन नहीं सकता पिता. वो छुटकारे को कोई प्रभु छोड़ नहीं सकता. प्रभु यीशु मसीह, आज हम आप में स्वतंत्र हैं. पवित्र आत्मा आइए, आपके प्रभु यीशु मसीह स्वतंत्रता की खूबसूरती को पहचानने के लिए हमारी सहायता कीजिए. वेलकम होली स्पिरिट, help us to know the true liberty which is in You. Grant us grace to know Thee and to know the power of Your resurrection and the fellowship of Thy sufferings, being made conformable unto Thy death on the cross, till You be found in us. In Jesus' name, Father, we submit this service and this prayer for the nation in Your hands, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ. मैं आज़ाद हूँ,
chains broken. Come on, can you hear that? I hear the chains broken. I hear the chains broken. Come on, sing it out. I hear the chains broken. I hear the chains broken. Come on, I hear the chains broken. I hear the chains broken. I hear the chains. I hear the chains broken. 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 Come on, can we ask God, Lord, help me to hear? I hear the Father, God, help us to hear. Our chains broken. The chains broken this morning. I hear the chains. Come on. I hear the chains broken. I hear the chains. I hear the chains broken. Come on. Wherefore God also hath highly exalted him, and have given him a name, which is above every name, that at the name of Jesus every knee shall bow, of things in heaven and of things in earth, things under the earth, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Hallelujah. Come on, give God the glory, amen. You split the sea so I can walk right through it. My feet are placed in perfect love. You took my sin and I can stand and see. I am a child of God. I am a child of God. You split the sea so I can walk right through it. My feet and planks in perfect love. You took my sin so I can stand and see. I am a child of God. Come on, sing. I am a child of God. Can you sing this morning, amen? I am a child of God. I am a child of God. I'm no longer slave to fear. I'm no longer slave to fear. I am no longer slave to fear. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I am a child of God. Oh, I am a child of God, full of grace, full of truth. I am a child of God. Come on, tell me. देवाने अब्बा बाप्पा अशी हाक मारणाऱ्या आपल्या पुत्राच्या आत्म्याला तुमच्या आमच्या ठाई पाठवली आहे, म्हणून तो आतापासून गुलाम नव्हे तर पुत्र आहे. देवाच्या द्वारे वारस है. आज आप गुलाम नहीं है, यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्र किया है. किसी पुत्र छुटकारा दिया, वो छुटकारा पा चुका है. कि आखिरी बार कहेंगे, I'm no longer slave to sin. I'm no longer slave to fear. I'm no longer slave to addictions. I'm no longer slave to any sin. He whom the Son sets free is free indeed. Amen. I'm no longer slave to fear. I'm no longer slave to fear. I am a child of God. I am a child
child of God. Can you just still lift your hands and tell him, I'm a child of God? फिर हम हाथों उठाएंगे, हम कहेंगे, I'm a child of God. Amen. Hallelujah. Keep on worshiping him. Keep on worshiping him. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद विजय आभार मानते हैं।
आम्हाला ते स्वतंत्र तू आम्हाला केलेस आहे. जे आम्ही पापांमध्ये होतो, जे आम्ही बंधनामध्ये होतो प्रभू, तू आम्हाला सोडवलेलं राजा. जेव्हा 3:16 मध्ये प्रभू तुझं वचन म्हणतं की पहा, देवाने जगावर एवढी प्रीती केली की त्यांनी आपला एकच पुत्र दिला, यासाठी की कुणाचाही नाश होऊ नये, तर त्यांनी सार्वकालिक जीवन प्राप्त करावे. प्रभू आम्ही तुझे आभार मानतो, तुला धन्यवाद देतो. तू खरोखर चांगला आहे प्रभू. आम्ही प्रार्थना करतो प्रभू आमच्या भारत देशासाठी राजा. प्रभू हा भारत देश प्रभू संपूर्ण उद्धार होण्यासाठी सांगितलं राजा. वचन म्हणतं की उठ आणि प्रकाश म्हणून कारण की यावरचं ते तुझ्यावर आलेलं आहे राजा. Thank you, Jesus, Lord. मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर, जब कोई नहीं कहीं
तुला शुक्रिया अदा करतो प्रभू, कारण की तू आदर महिमा स्तुतीस पात्र वास योग्य परमेश्वर आहे. आम्ही धन्यवाद देतो आजच्या स्वतंत्र दिवसाबद्दल. आम्ही तुला धन्यवाद देतो राजा. तुझ्या रक्ताद्वारे प्रभू 2 वर्षापूर्वी प्रभू तू आमच्यासाठी वरस्तंभावरती आपला प्राण दिलास राजा, आणि प्रत्येक मनुष्य जातीसाठी राजा तू उद्धारचं कारण बनलास राजा. मी तुझे आभार मानतो राजा. धन्यवाद देतो प्रभू. इथून पुढची वेळ तुझ्या हातामध्ये देतो प्रभू. येणारं वचन प्रभू तुझ्या दासाच्या आमच्याशी बोल. आज वचन तुझं आमच्यासाठी प्रत्येकासाठी आशीर्वादित कर राजा. आम्ही ऐकणार नव्हे तर ऐकून वागणारे बरोबर प्रभू. जो तुझं वचन ऐकतो त्याचं कल्याण होतं राजा. जो तो वचन तुझं ऐकतो राजा त्याचं जीवन आशीर्वादित होतं राजा. जे झाड पाण्याच्या प्रवासाला जे आपल्या अंगाने फळ जाते राजा, त्याच्या झाडासारखा तू राजा. आणि खरोखर राजा तू झाड आहे तुझ्या फांद्या होतो राजा. जर आम्ही तुला लागून राहू तर नक्कीच फळ देऊ राजा. खरोखर इथं पुढची सर्व वेळ पवित्र आत्मा तुझ्या हाताने देतो. पुन्हा एकदा आमचा रास होऊ दे राजा. तुझी महिमा होऊ दे, तुझी प्रशंसा होऊ दे राजा. ही प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावात मागतो म्हणतोय परमेश्वरा. आमेन. Praise the Lord. God has been so good to us. खरोखरच परमेश्वर चांगला आहे. थँक्यू ब्रदर रवी. आणि खरोखरच आपण आपल्या देवाचे आभार मानले पाहिजे
कि प्रभु यीशु मसीह ने अब तक हमें संभाला है। गॉड इज बीन सो गुड टू अस, और सचमुच हम सारी महिमा, सारा गौरव, सारा आदर, सारी प्रशंसा यीशु मसीह को देते हैं। एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू, सर्वांचं स्वागत आहे। आणि आजच्या या 15 ऑगस्टच्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त मी सर्वांचे प्रभूमध्ये आभार मानतो। अँड आय थँक ऑल ऑफ यू फॉर ऑनलाईन, हू विल बी ऑनलाईन or you're watching offline. We are celebrating 73rd year of India's independence. भारताला 73 वर्ष झालेले आहेत, and 73 years God has been faithful to us. 73 साल परमेश्वर हमसे विश्वासु है, and 73 years we have seen God's goodness, God's mercies over our country, and God has been so faithful to us, providing us protection, keeping us safe from the enemies, and truly we are a blessed citizen of this blessed country who are been redeemed by the blood of the Lamb, purchased by his blood, sanctified, redeemed by his blood, justified by his grace. And today, this afternoon, we are so glad that we are a citizens of a blessed India. Amen. And of course, I thank God for giving me a chance to birth and to grow and to be born in this country. हम परमेश्वर के शुक्रगुजार होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें इस भारत देश में, हमें परमेश्वर ने हमें पैदा किया है, और ये परमेश्वर की इच्छा है। Where we should born, we do not decide who our parents are. But our God decides who will be our parents and where we will be born. परमेश्वर ठरवतो की आपले आई वडील कोण असणार आणि आपण कुठल्या देशात जन्माला येणार। आणि खरोखरच देवाच्या अत्यंत सार्वभौमिक मनाने परमेश्वराने योजून ठेवलं होतं की आपण भारताचेच नागरिक होणार, भारतातच आपण जन्माला येणार। And very interesting to see the whole India. आजचा जो दिवस आहे, स्वातंत्र्य दिवस, आपण पाहतो की भारतासाठी ऐतिहासिक आहे, कारण की कोरोनाच्या काळामध्ये हा दिवस साजरा केला जात आहे। आणि खरोखरच की हम देख, मुझे लगता है it has been said almost it has been a history since the British Raj की 127 वर्षानंतर किंवा जवळजवळ 100 वर्षानंतर अशी परिस्थिती भारतात आलेली आहे। दिवस देखील आज मास्क लावून आणि पीपी किट्स घालून आणि पाहतो सोशल डिस्टन्सिंग करून हा आजचा सुटकेचा भारताचा दिवस लोक साजरा करत आहेत। जागोजागी पाहिलं होतं की लोक फक्त दुर्मिळ आहेत, एकदम 5 ते 10 लोक असतात आणि लोक साजरा करतात। बिल्डिंग खाली फक्त अनाउन्समेंट होते, लोकांनी गर्दी करायची नाही। आणि पाहतो की अशा प्रकारे हा आजचा दिवस साजरा होत आहे। अफकोर्स की उपासना करते ही रहना है। वी हैव टू कीप ऑन थँकिंग गॉड। सो दिस आफ्टरनून, आजच्या या संध्याकाळच्या दुपारच्या वेळेस, आय वुड जस्ट लाईक टू टेल यू हाऊ ब्लेसेड आवर कंट्री इज। आपला देश किती आशीर्वादित आहे मला तुम्हाला सांगू द्या की तुम्ही जर पाहिलं, नंबर 1 थिंग, हाऊ ब्लेसेड आर वी टू बॉर्न दिस कंट्री, दॅट भारताचं नाव बायबलमध्ये देवाने त्याच्या पवित्र बुद्धीमध्ये भारताचं नाव देखील पवित्र शास्त्रात आहे। गॉड हॅज ऑनर्ड इंडिया बाय प्लेसिंग द नेम इंडिया in his divine word, which does not come but fulfills the task been assigned to it. एस्थेरचं पुस्तक याचा पहिला अध्याय, एस्थर chapter 1, we see King Artaxerxes had his dominion from Ethiopia all the way to India. So God has honored India by placing the name India in the Bible. You will not find the name England in the Bible. You will not find the name United States in the Bible. You will not find the name France in the Bible. You will not find the name Paris in the Bible. You will not find the name
Hong Kong in the Bible, you will not find the name Sri Lanka in the Bible, but you will surely find the name India in the Bible. तुम्ही बायबलमध्ये अमेरिकेचं नाव पाहणार नाही, तुम्ही बायबलमध्ये इंग्लंडचं नाव पाहत नाही, तुम्ही बायबलमध्ये श्रीलंकेचं नाव पाहत नाही, तुम्ही बायबलमध्ये ऑस्ट्रेलिया पाहत नाही, परंतु बायबलमध्ये देवाने भारताला सन्मानाने देवाने भारता सन्मान करून भारताचं नाव आज पवित्र शास्त्रात देवाने लिहिलेलं आहे. प्रेज गॉड. आरंट यू हॅपी that God has honored our country India? That means God has his hand upon India. अगर भारत का नाम बाइबल में आता है तो इसका मतलब निश्चित रूप से परमेश्वर के वचन में किसी का भी नाम कोई भी जगह ऐसे ही नहीं आती है. परमेश्वर की उस स्थान के लिए, उस जगह के लिए एक जरूर इच्छा है, एक जरूर संकल्प है. उस संकल्प को परमेश्वर को पूरा करना है. इसलिए भारत का सम्मान परमेश्वर ने बाइबल में किया है. इफ यू सी हाउ ब्लेस्ड आर वी इन दिस कंट्री, तुम्हाला माहिती है, is one of the oldest civilization in the world with a kaleidoscope variety and rich cultural heritage, and it is the 7th largest country in the world. If you see, from past 74 years, India has achieved all around socio-economic progress since independence, and India from the rest of Asia, marked of its mountains and the sea, which give India a distinctive geographical locations. If you see the great Himalayas in the north, India stretches toward the south, and at the Tropic of Cancer tapers off to Indian Ocean, Bay of and Arabian Sea in the west. तुम्ही पाहता की भारत जगातील 7व्या सर्वात मोठा असा देश आहे. आणि यंग इंडिया, तरुण इंडिया, जवान भारत जो है, आपण पाहतो की आज हा जवान भारत की 74 वर्षामध्ये भारताने इतकी प्रगती केली की आपण आपलं यान चंद्रावर पाठवलं, आपण आपला माणूस चेतन शर्मा आपण चंद्रावर पाठवला, आपण आपली नौसेना, आपली दल सेना, आपली वायुसेना, आपली आर्मी, आपण भारताची इतकी उन्नती पाहत आहे की भारतामध्ये एक वेळ होती की MiG-20 चे रॉकेट्स होते, आता पाहतो रफाल आलेले आहेत आणि पाहतो की अजूनही भारताची उन्नती परमेश्वर करत आहे. ऑफकोर्स भारत असा देश आहे की प्रत्येक अर्ध्या तासानंतर एक नवीन भाषा, एक नवीन चव, एक नवीन पेशा घालणारे लोक आम्हाला भारतामध्ये दिसतात. जर तुम्ही मुंबई क्रॉस केलं किंवा महाराष्ट्र क्रॉस केलं की महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा की दर आपण पाहतो अर्ध्या तासानंतर की दर तुम्ही प्रवास केला की दर कमीत कमी 20 किलोमीटर नंतर एक नवीन भाषा बोलणारे लोक, एक नवीन खाद्य पदार्थ खाणारे लोक किंवा एक नवीन प्रकारचे वेशभूषा लोक आपल्याला भारतात दिसतात. भारत असा एक देश आहे की ह्याच्यामध्ये ब्रिटिश लोक मसाल्याचं व्यवसाय करण्यासाठी भारतात आले होते आणि खरोखरच भारतातला चहा आपण पाहतो की जी टी पार्टी 1947च्या अगोदर ब्रिटिश लोकांनी केली होती, भारतातला चहा हा सगळ्यात उत्कृष्ट चहा आहे. आणि दार्जिलिंग, रॉंगली या ठिकाणला चहा तुम्ही पाहता, मोठमोठ्या चहाच्या बागा आहेत. भारतातला चहा हा सर्वात उत्कृष्ट आहे, तो एक्सपोर्ट केला जातो. प्रेज द लॉर्ड. आणि खरोखरच भारतातली काश्मीरच्या खोऱ्यामधली जे आपण पाहतो की जी फुलं आहेत, द बेस्ट फ्लावर्स इन द वर्ल्ड do grow not only in Israel but also in India, and they are exported to France, to Paris, to London, to US, to England and Denmark and Germany. आणि पाहतो की भारत इतका आशीर्वादित आहे. भारतातली आपण पाहतो शकुंतला देवी, द इंडियन, द ह्युमन कम्प्युटर, आपण पाहतो भारतातली सर्वात जगातली ज्ञानी व्यक्ती, the most talented person in the world, the most intelligent person in the world after God was born in India. Her name was Shakuntala Devi. She was called as a human computer. आणि खरोखरच कम्प्युटर पण चूक करतो हे त्यांनी दाखवून दिलं. परंतु ही जी व्यक्ती आहे
आपण पाहतो यांचा जन्म देखील भारतात झाला होता. दिस इज जस्ट अ ब्रीफ सिनॉप्सिस आय एम गिव्हिंग अबाउट माय कंट्री, युअर कंट्री, आवर कंट्री, इंडिया. आणि खरोखरच भारतातलं संविधान जे आहे हे इतकं उत्कृष्ट आहे की मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द लॉज अँड मोस्ट ऑफ द क्लॉजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हॅज कम फ्रॉम द बायबल. आणि ऑफकोर्स भारतातले सर्वात ज्ञानी मनुष्य जे होते, as I told you शकुंतला देवी, as I told you आर्यभट्ट, as I told you many other people, they were born in India. भारतातलं सर्वात उत्कृष्ट फिलॉसॉफर तुम्ही जर पाहिले, of course there were many, just to name them I can tell you Rabindranath Tagore, of course he was studied in England, Oxford and Cambridge. आणि खरोखरच जर तुम्ही त्यांची भाषणं ऐकलीत तर रवींद्रनाथ टागोर has spoken so well in his speeches, and he is the one who wrote the national anthem of India, of course. आणि पाहतो the rich India, the young India, the blessed India, of course. आणि आपण विसरू नये की महाराष्ट्राचं देखील तितकंच योगदान आहे भारताच्या स्वातंत्र्यामध्ये. लोकमान्य टिळक, बाळ गंगाधर टिळक आपण पाहतो पासून पंडिता रमाबाई पासून पाहतो आणि सरोजिनी नायडू आपण पाहतो, या सर्व जे लोक आहेत, दत्तात्रय अत्रे, हे सर्व जे आहेत, चाफेकर बंधू, हे सर्व लोक महाराष्ट्राचे आहेत. आणि खरोखरच आम्हाला अभिमान आहे, हा अलंकार आहे भूगोलाचा की खरोखरच प्रियकर हिंदुस्तान, हा अलंकार हो भूगोलाचा. आणि खरोखर देवा तुझे आभार मानतो की प्रभू येशू आम्हाला या देशात, आम्हाला भारतात तू आम्हाला जन्म दिलेला आहे. आणि खरोखरच आज इतका अभिमान आहे की भारताचे नागरिक आज इंग्लंडच्या लोकसभेमध्ये, इंग्लंडच्या कॉन्स्टिट्यूशन लॉज मध्ये, इंग्लंडच्या पार्लिमेंटमध्ये भारतातील ॲटलिस्ट 10% नागरिक तिकडचे मिनिस्टर्स आहेत. इतकंच नाही, जर तुम्ही पाहता की भारताला देवाने इतकं दिलेलं आहे की गुगलचा मालक सुंदर पिचई हा देखील भारतीय आहे, हैदराबादचा आहे. आणि खरोखरच की इमॅजिन द होल वर्ल्ड वॉन्ट्स टू वर्क इन गुगल. गुगल सिटी कॅलिफोर्नियामध्ये आहे आणि गुगल सिटीमध्ये, कॅलिफोर्नियामध्ये, सॅन फ्रान्सिस्कोमध्ये जास्तीत जास्त एम्प्लॉईज हे भारतीय आहेत. नासामध्ये देखील जास्तीत जास्त सायंटिस्ट हे जे आहेत हे भारतीय आहेत. जॉन्स हॉपकिन्स, द वन ऑफ द फेमस हॉस्पिटल्स इन इंडिया ऑन द होल वर्ल्ड, जॉन्स हॉपकिन्स मध्ये सर्वात पहिले हार्ट सर्जरी झाली होती. आणि जॉन्स हॉपकिन्स मध्ये डायटिशियन्स, जॉन्स हॉपकिन्स मधले प्रोफेसर्स, जॉन्स हॉपकिन्स मधले तुम्ही पाहता वॉर्डन्स आणि जास्तीत जास्त हाय कमांड प्रोफेसर्स हे भारतीय आहेत. इतकंच नाही, हार्वर्ड मध्ये सुद्धा भारताचे नागरिक प्रोफेसर्स आहेत, येल मध्ये आहेत, ऑक्सफर्ड मध्ये आहेत, केम्ब्रिज मध्ये आहेत. माझ्या बहिणो भावांनो, याचाच अर्थ देवाने भारताला ज्ञानाने संपन्न केलं आहे. गॉड हॅज ब्लेस्ड इंडिया अँड इंडियन्स विथ नॉलेज. प्रेज लॉर्ड, आमेन. आणि खरोखरच पाहतो की इंग्लंडच्या राणीच्या घराजवळ 10 किलोमीटर अंतरावरती एकच असा महल आहे, तो म्हणजे मित्तलचा आहे. आणि मित्तल द स्टील इंडस्ट्रियलिस्ट ह्याचा महल जो आहे हा क्वीन एलिझाबेथच्या घराच्या काहीच अंतरावरती असा एकच नागरी इंग्लंड मधला की ज्याचं घर राणीच्या जवळ आहे आणि तो म्हणजे मित्तल आहे. माझ्या बहिणी भावांनो, इमॅजिन की ह्या लोकांना विश्वासणारे होते की नव्हते हे मला माहित नाही, परंतु या लोकांना सुद्धा देवाने वर काढलं. ह्यांना जर खरा ख्रिस्त माहित नाही, जर देव इतका आशीर्वाद करतो तर तुम्ही आणि मी त्याचे नागरिक आहोत, आम्हाला येशू माहित आहे, आम्हाला किती परमेश्वराने वर केलं पाहिजे. आणि म्हणून दिस आफ्टरनून मला आज काही गोष्टी बोलायच्या आहेत की तुम्ही जर पाहिलं, भारताचा राष्ट्रीय पक्षी मोर आहे, भारताचं राष्ट्रीय फूल कमळ आहे आणि भारताचं राष्ट्रीय झाड अंजीर आहे. हालेलुया. इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग. मला आजच समजलं की भारताचं राष्ट्रीय झाड, द इंडियन फिग ट्री, इज अ नॅशनल एम्ब्लम ऑफ इंडिया. त्याला फ्रेंच भाषेमध्ये फायकस बेंजलिन्सिस असं म्हणतात की हे जे झाड आहे हे झाड भारतातलं नॅशनल ट्री. अँड इफ यू वॉन्ट टू नो वेअर आय फाउंड दिस, नो इंडिया
noindia.gov.in मध्ये भारताचं राष्ट्रीय झाड अंजीर आहे. विचार करा, भारताचं राष्ट्रीय झाड अंजीर आहे आणि अंजिराचा अर्थ इस्रायल आहे. आणि पाहतो फिग ट्री, की मला माहित नाही की भारताचं राष्ट्रीय झाड अंजीर का आहे, पण मला विश्वास आहे की ज्यांनी पण ठेवलेला आहे की याच्यामध्ये देवाचा मोठा हेतू आहे. प्रेज द लॉर्ड. आणि म्हणून आज आपण रोमकरास पत्र, द बुक ऑफ रोमन्स प्लीज, रोमकरास पत्र याचा 8वा अध्याय, रोमन्स चॅप्टर 8 आणि पहिल्या वचनापासून ते आपण 5व्या वर्षापर्यंत वाचणार आहोत. रोमन्स चॅप्टर 8 रीडिंग फ्रॉम वर्स 1 all the way to verse 5. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. I repeat myself. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. I'll repeat verse 4 and 5 again. That the righteousness of the law might be in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. प्रार्थना करूया. जिवंत आणि पवित्र देव बाप्पा, आकाश पृथ्वी निर्माण करे मान प्रभू येशू बाप्पा, जे आत्म्याच्या मागे आहेत बाप्पा, प्रभू येशू बाप्पा, ते खरोखरच आज ते आत्मिक गोष्टींवरती आपलं चित्त लावतात. आणि प्रभू येशू बाप्पा, मला आत्म्याच्या प्रेमे चालण्यासाठी, आत्म्यामध्ये जगण्यासाठी, आत्म्याने चालण्यासाठी, आत्मिक गोष्टींवरती मन लावण्यासाठी आणि खरी स्वतंत्रता कशी असते पवित्र आत्मा, हे आम्हाला प्लीज शिकवा बाप्पा. आज प्रत्येक ऐकणाऱ्याच्या कानांना स्पर्श करा, त्यांचे प्राण, हृदय, मन, आत्मा, शरीर स्पर्श करा बाप्पा. Lord, let thy word sink into our spirits and seal it by your blood, dear Jesus. Father God, disconnect us from every lies of the enemy, every spirit not of you, Lord, and cleanse our understanding by your blood, dear Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. God is so good. आणि पाहतो की देवाचं वचन सांगतं, रोमकरास पत्र 8वा अध्याय वचन 1 पासून, There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. जे ख्रिस्तामध्ये आहेत त्यांना दंडाज्ञा नाहीच, कारण की ते दैहिक गोष्टींच्या मागे नाही, परंतु आत्मिक गोष्टींच्या मागे आहेत. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. माझे बहिणो भावांनो, आपण पाहतो की पूर्वीपासून स्वातंत्र्यासाठी झगडा झालेला आहे. There is always a fight to be free. आणि आज या दुपारच्या वेळी जास्ती वेळ न घेता मी
करेल की खरं स्वातंत्र्यातला आनंद कसा असतो. आज देवाचं वचन ते आम्हाला सांगत आहे. तुम्ही कुठलाही देश घ्या, जगातल्या ज्या ज्या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं आहे त्या त्या देशांनी स्वातंत्र्यासाठी रक्त सांडलेलं आहे, लोकांनी आपला प्राण दिलेला आहे, खूप मोठं युद्ध झालेलं आहे आणि बऱ्याच काळानंतर त्यांना ते स्वातंत्र्य मिळालं आहे. तुम्ही कुठलाही देश घ्या, भारत घ्या, केनिया घ्या, आयर्लंड घ्या, किंवा तुम्ही आत्ताचा हाँगकाँग घ्या किंवा तायवान घ्या, स्वातंत्र्यासाठी नेहमी लढावं लागलं, नेहमी युद्ध करावं लागलं, नेहमी प्रयत्न करावे लागले आणि बऱ्याच काळानंतर हे स्वातंत्र्य त्यांना मिळालं आहे. याचाच अर्थ काय? सैतानाला स्वातंत्र्य आवडत नाही. He always like to keep people in bondage. त्याला नेहमी आवडतं लोकांना बंधनात टाकण्यासाठी, लोकांना अडखळ निर्माण करण्यासाठी आणि लोकांना तो वर्षानुवर्ष व्यसनात, वासनेत, बंधनात, लबाडीमध्ये तो बांधून ठेवतो आणि त्यांना कळत पण नाही की मला सुटकेची गरज आहे. प्रेज लॉर्ड. म्हणून देवाचं वचन मध्ये योहान 10:10 मध्ये चोर येतो तो चोरी करण्यासाठी, नाश करण्यासाठी, घात करण्यासाठी, म्हणजे येशू म्हणून मी आलेलो आहे तुम्हाला जीवन व ते पण विपुलतेने मिळण्यासाठी येशू आलेले आहेत. आणि म्हणून आज आपण जर येशूला स्वीकारलेलं आहे तर लक्षात घ्या, पापाची सत्ता तुमच्यावर चालणार नाही. आपण नियमाच्या अधीन नाही, आपण कृपेच्या अधीन आहोत. प्रेज लॉर्ड. आणि म्हणून आज देवाने आम्हाला पाहतो की कशा कशा प्रकारातून किंवा कुठल्या कुठल्या नियमातून परमेश्वराने आम्हाला मोकळं केलं आहे. फ्रॉम व्हॉट काइंड ऑफ थिंग्स गॉड हॅज सेट अस फ्री. ऑफकोर्स 73 वर्षापूर्वी 1947 दिवशी आजचा दिवस पाहिला, लोक जागोजागी उत्साह करत होते. भारताला ब्रिटिश राजपासून स्वातंत्र्य मिळालं होतं. ऑफकोर्स हे स्वातंत्र्य देखील देवाची भारताला एक गिफ्ट आहे की देवाने भारताला 73 वर्षापूर्वी फ्रीडम, स्वातंत्र्य, इंडिपेंडन्स आम्हाला दिलेला आहे. परंतु हा इंडिपेंडन्स स्वैराचार नाही, आम्हाला अधिकारांच्या अधीन राहून हा आम्हाला स्वातंत्र्याचा अनुभव घ्यायचा आहे. आणि जसं आम्हाला शारीरिक स्वातंत्र्य आहे, प्रार्थनेची मुभा आहे, धार्मिक स्थळांची मुभा आहे आणि पाहतो आम्हाला कुठल्या प्रकारचं सध्या तरी व्यत्यय नाहीये. आणि खरोखरच आपण देवाचे आभार मानले पाहिजे की आम्हाला कुठल्याही प्रकारचं बंधन न नसता आपण स्वातंत्र्यामध्ये येशूचं गाणं गाऊ शकतो, वचन वाचू शकतो, वचन मनन करू शकतो. आपण आज देखील बायबल विकत घेऊ शकतो आणि देऊ पण शकतो. प्रेज लॉर्ड. दिस इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड. मग आज आपण पाहूया की तसंच आत्म्यामध्ये देखील देवाने मला कशा कशापासून मोकळं केलेलं आहे. प्रेज लॉर्ड. आणि म्हणून आपण पाहतो की सगळ्यात पहिली गोष्ट की देवाने आम्हाला काय केलं आहे की देवाने आम्हाला जे स्वातंत्र्य आहे ते मला नीतिमान आणि निष्पाप ठरवतं. गॉड हॅज जस्टिफाइड यू फ्रीली बाय हिज ग्रेस. गलेशियन्स चॅप्टर 2 वर्स 16 गलतीकारास पत्र 2 वचन. And we have believed in Christ Jesus so that we might be justified by faith in Christ and not by the works of the law, because by the works of the law no human being will be justified. नंबर 1, आम्हाला ख्रिस्ताने स्वातंत्र्य दिलं आहे. ते स्वातंत्र्य फक्त स्वर्गात जाण्यासाठी नाही. देवाने स्वातंत्र्य का दिलं? नंबर 1, देवाने आम्हाला निष्पाप ठरवलेलं आहे. हालेलुया. ते निष्पाप आमच्या कर्मांनी नाही, आमच्या धार्मिक कृत्यांनी नाही, किंवा धार्मिक पदव्यांनी नाही, किंवा धार्मिक वागण्याने नाही. आम्ही निष्पाप विश्वासाने
कृपेच्या द्वारे, येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे, रक्ताद्वारे आम्हाला देवाने निष्पाप ठरवलेलं आहे. लक्षात घ्या, गॉड हॅज जस्टिफाईड यू just as if you have not sinned freely by faith in Christ and not by the works of the law. Hallelujah. And that's why Galatians chapter 2:16 says this Independence Day, आज या दिवशी परमेश्वर सांगत आहे की परमेश्वर तुम्हाला आज निष्पाप ठेवला आहे. यहूदाचं पत्र 2रा अध्याय 24 आणि 25, Jude chapter 1 verse 24 and 25. The Bible speaks to us, now unto him that is able to keep you from falling and who will present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy, to the only wise God our Savior be glory and majesty, dominion and power both now and ever. Amen. आम्हाला निष्पाप आणि निष्कलंक असे उल्हासाने उभे करण्यास तो सर्व समर्थ देव त्या एकच ज्ञानी पित्याला महिमा, आदर, सन्मान, गौरव आणि सत्ता त्याला जाओ. हालेलुया. तो आज, काल आणि युगाने सारखा आहे. माझ्या बहिणी भावांनो, ख्रिस्तातली स्वतंत्रता फक्त मला स्वर्गात जागा देतच नाही, माझ्यातली भीती काढत नाही, पण देवाने आज आम्हाला निष्पाप ठरवलेलं आहे. हालेलुया. You are without sin before God through Jesus Christ. Amen. So keep in mind, आज जर तुम्ही पापा जगत असाल तर पश्चाताप करा. माझ्या बहिणी भावांनो, ही सुटका इतकी चांगली आहे, ख्रिस्तामधली सुटका इतकी भारी आहे की या सुटकेचा आस्वाद जगिक सुटका देऊ शकत नाही. ही सुटका आपण पाहतो की आम्हाला काही न करता देवाने आम्ही युद्ध लढलं नाही, येशू आमच्यासाठी लढला. आम्ही रक्त सांडले नाही, येशूने रक्त सांडलेलं आहे. आम्ही घायल झालो नाही, येशू घायल झालेला आहे. आम्ही मेलो नाही, येशू आमच्यासाठी मेला. आणि म्हणून आपण पाहतो की येशूच्या मृत्यूमुळे, येशूच्या अर्पणामुळे, येशूच्या पुनरुत्थानामुळे आज आपण देवासमोर निष्पाप आहोत. वी आर विदाउट स्पॉट, ब्लेमलेस बिफोर गॉड. हालेलुया. विचार करा, आपण जर जगाच्या नजरेमध्ये पाप केलं तर जगाच्या नियमांनी आम्हाला लोक अरेस्ट करतील. आपण जर नियम मोडले आपल्याला ती कलम लागतील. आपण जर नियम बाह्य गोष्टी केल्या आपल्याला कदाचित कोर्टामध्ये आपला केस चालेल. पण आज माझ्या सर्व केसेस येशूने स्वर्गात सॉल्व्ह केल्या आहेत आणि येशूने किंमत भरून आज मला त्याच्या स्वर्गीय कोर्टामध्ये, आज मी पापी नाही, मी दोषी नाही, मला निर्दोष आणि निष्पाप देवाने येशूच्या रक्ताद्वारे आपण ठरला. नंबर 2, what kind of freedom God has given you. Number 2, God has redeemed you, freed you from sin and death. माझ्या बहिणी भावांनो, देवाने पापाच्या आणि मृत्यूच्या नियमापासून आम्हाला आज दुपारी मोकळं केलं आहे. हालेलुया. What kind of joy this is. Of course, माझ्या बहिणी भावांनो, ही स्वतंत्रता आम्हाला ऍक्शन साठी, बोलण्यासाठी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ऍक्शन, फ्रीडम ऑफ डुईंग, फ्रीडम ऑफ एव्हरीथिंग वी हॅव. बट द फ्रीडम इन द स्पिरिच्युअल रेल्म, आध्यात्मिक क्षेत्रामध्ये देवाने आम्हाला पापाच्या आणि मृत्यूच्या नियमापासून देवाने आम्हाला आज सुटका दिली आहे. हा पापाचा नियम काय आहे? रोमकरास पत्र 8:12 वचन. बायबल स्पीक्स टू अस, फॉर द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाईफ, for the law of the spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. माझ्या बहिणीचं वचन म्हणतं, हे मरणा तुझी नांगी कुठे आहे? येशूने मृत्यूला जिंकलेला आहे, गिळलेला आहे. माझ्या बहिणी भावांनो, तो नीतिमानाचा सूर्य नरकामध्ये निबिड काळोख होता, पण तो नीतिमानाचा सूर्य 3 दिवस 3 रात्र जेव्हा तो पाहतो, येशू ख्रिस्त अधोलोकात गेले आणि आम्हाला तो नीतिमानाचा सूर्य प्रकाशमय होऊन अंधकारात गेला, आम्हाला आणण्यासाठी बाहेर काढलेला आहे आणि आम्हाला त्याच्या राज्यात आणून ठेवलं आहे. He has brought us out of darkness into his marvelous light and God has translated us into the kingdom. Peter chapter 1. माझ्या बहिणी भावांनो, मृत्यूच्या नियमापासून, पापाच्या नियमापासून देवाने आम्हाला आज दुपारी स्वातंत्र्य दिलं आहे. मृत्यू आमचा शेवट नाही. बायबल सांगतं, Hebrews 9:27, इब्री लोकास पत्र
9:27 वचन, देवाचं वचन म्हणतं की मनुष्याला एकदाच जगणे, त्यानंतर मृत्यू, त्यानंतर न्याय होणे नियुक्त केला आहे. आपण एकदाच जगतो, आपण एकदाच मरतो आणि आपला न्याय होतो. माझ्या बहिणी भावांनो, परंतु या मृत्यूच्या नियमापासून आदाम सुटला नाही, हवा सुटली नाही, दावीद सुटला नाही. हे सर्व शरीरामध्ये मेले. परंतु येशू ख्रिस्ताच्या मृत्यूनंतर, पुनरुत्थानानंतर जे संतगण मेले होते, ते येशू जो प्रथम जन्मलेला तो पहिला उठला, हे सर्व उठले. आणि आज आम्हाला देवाचं वचन सांगतं की जेव्हा तो कर्णा वाजेल, ती आद्य तेव्हा मेलेले पहिले उठतील. याचा अर्थ काय आहे की त्यावेळेस मृत्यू आम्हाला बांधून ठेवणार नाही. हालेलुया. आणि म्हणून जे आपण उठले जाऊ, मृत्यूची सत्ता तुटलेली आहे. आणि आपण मेलेला असो तर जिवंत असो तर उचलले जाऊ, मेला असो तर उठवले जाणार. प्रेज द लॉर्ड. द लॉ ऑफ सिन अँड डेथ, जीसस हॅज सेट मी फ्री. व्हेरी क्विकली, नंबर 3, देवाने मला कशातून मोकळं केलं आहे. हालेलुया. रोमकरास पत्र 8 अध्याय 1 ते 4 प्रमाणे देवाने मला दंडाज्ञेपासून मोकळं केलं आहे. गॉड हॅज सेट मी फ्री फ्रॉम कॉन्डमनेशन. माझ्या बहिणी भावांनो, देवाचं वचन प्रकटणे पुस्तकामध्ये बंधूंना दोष लावणारा तो दिवस रात्र दोष लावतो, तेव्हा त्यांनी आपल्या साक्षीने आणि कोकराच्या रक्ताने साठी विजय प्राप्त केला आहे. यू आर नो मोर इन कॉन्डमनेशन. तुम्ही दोषी नाही, तुम्ही निर्दोष आहात. तो निर्दोष कोण ठरवतं? कदाचित जग तुम्हाला निर्दोष म्हणणार नाही, जग तुम्हाला नावं ठेवेल, घरचे लोक दोषी म्हणतील. तुमची चूक नसताना देखील लोक तुम्हाला दोषी म्हणतील. माझ्या बहिणी भावांनो, परंतु जो व्यक्ती पश्चाताप करतो, पापाचा अंगीकार करतो, पापापासून पश्चाताप करतो आणि येशू चंद्र शुद्ध करतं, त्या व्यक्तीला देवाने निर्दोष ठरवलेलं आहे. तुमच्यावरती दंडाज्ञा नाही. हु इज ही दॅट कंडेमेथ? रोमन्स चॅप्टर 8, रोमकरास पत्र 8 अध्याय देवाचं वचन सांगतं. माझ्या बहिणी भावांनो, बघा, विशेष करून हु इज ही दॅट कंडेमेथ? देवाचं पत्र विशेष करून आणि वचन 34, the Bible speaks to us, who is he that condemneth? It is Christ that died, ye rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Verse 37, nay, nay. In all these things we are more than conquerors through him that loved us. माझे बहिणी भावांनो, देवाच्या आज अपार करुणेमुळे देवाने आम्हाला दंडाज्ञेपासून मोकळं केलं आहे. तुम्ही दोषी नाही आहात, तुम्ही निर्दोष आहात. तुम्हाला माहित आहे की ज्याच्यावरती भरपूर खटले असतात, ज्याच्यावरती भरपूर प्रकारचे कलम लागलेले असतात, आणि जेव्हा तो कोर्टामध्ये जातो जज समोर, आणि जेव्हा त्याला माहिती असतं की आता जज सर्व पुरावे बघून, सर्व कलम वाचून तो त्या व्यक्तीला शिक्षा करणार, तेव्हा ती जी व्यक्ती असते जी कोर्टामध्ये हजर होते, ती व्यक्ती ह्याच्यामध्ये निश्चित असते की कदाचित त्या व्यक्तीला जन्मठेप होणार, कदाचित त्या व्यक्तीला मरूसपर्यंत जेलमध्ये राहावं लागणार, किंवा 10 किंवा 15 वर्ष सक्त मजुरी त्याला करावी लागणार. आणि ती व्यक्ती ज्या कोर्टात हजर होते, मला असं वाटतं की कमीत कमी ती व्यक्ती की तिला समजतं की आता या सर्व कलमांमुळे, पुराव्यांमुळे त्या व्यक्तीचं पूर्ण आयुष्य कुणाला न पाहता, आई वडिला नाही, बहीण भावा नाही, मुलाभावा नाही, तो तसाच त्या 4 भिंतींमध्ये तो त्याचं उरलेलं आयुष्य काढणार. आणि अशा व्यक्ती तुम्ही विचारलं तुम्हाला सुटकेची गरज आहे का, तर तो निश्चित तुम्हाला म्हणेल तुम्ही काही पण करा, मला याच्यातून बाहेर काढा. आणि विचार करा
जर त्याकडे पैसे नसतील सरकारी वकील करायला, मोठा लॉयर करायला, तर तो व्यक्ती निश्चित हात पाय जोडेल आणि विनंती करेल, मला एक चान्स द्या, मी सुधरून दाखवतो तुम्हाला, मला एक चान्स द्या, मी परत असं करणार नाही, मला एक चान्स द्या, तुम्ही देऊन तर बघा, मी आयुष्य उज्ज्वल करून दाखवेल, मी काहीतरी करून दाखवेल भारतासाठी. माझ्या बहिणी भावांनो, त्यावेळेस सर्व पुरावे बघून त्याला सरकार पण दोषी ठरवते आणि त्याला, परंतु आपण त्याहून वाईट होतो, आपण पापात होतो, सर्व नियम जुन्या काळातले आपल्या विरुद्ध होते, आपण पापात जगत होतो, मनाने विकृत. येशू ख्रिस्ताने आम्हाला आज, तो आमचा नीतिमान न्यायाधीश आहे, त्याने पूर्ण किंमत भरलेली आहे आणि तुम्हाला आणि मला आणि प्रत्येक ऐकणाऱ्यांना पुढे ऐकणाऱ्यांना प्रत्येकाला त्या आध्यात्मिक तुरुंगातून येशूने आम्हाला सोडवलं आहे. म्हणून देवाचं वचन म्हणतं, ज्याला पुत्राने मोकळा केला आहे तो मोकळा झालाच आहे. आणि निश्चित तुम्ही जर पाहिलं, काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशमध्ये एका 6 वर्षाच्या बालिकेवरती ज्या मुलाने जे गैरप्रकार केले, त्या मुलाने पाहतो मोठा प्लॅन रचला होता, चिठ्ठी लिहिली होती, सगळं केलं होतं, परंतु जेव्हा तो सापडला गेला, त्याला विचारलं, मी ऐकत होतो, त्याला विचारलं आता परत करणार का असं, तर तो म्हटला मी आयुष्यभर असे तरी करणार आहे. परंतु आज ती व्यक्ती, आज जो व्यक्ति या भारत में नहीं है, आज जो व्यक्ति भारत में होकर वो तिहाड़ जेल में है. मेरे भाई और बहनों, मैं ये क्यों कह रहा हूं, अगर इस दुनिया का कानून हमें कहता है अगर तुम गलती करोगे, तुम अगर कुछ बुरा करोगे तो जरूर जेल में जाओगे, परंतु यीशु मसीह ने हमें जरूर जेल में नहीं भेजा है, हमें अंधकार के जेल से निकालकर हमें स्वर्ग में लाया है और हमें यह कहना है कि तू मेरा पुत्र है और मैं तुझसे प्रेम करूंगा. वो इतना अच्छा परमेश्वर है. वो जो भाई जिसने बिहार में ऐसा किया था, वो गिड़गिड़ा रहा था, वो कह रहा था मैं अब वापस नहीं करूंगा, परंतु सारे न्यूज रिपोर्टर, सारे न्यूज मीडिया, सारे पुलिस उसे घसीट कर लेके जा रहे थे, उसके पैर पे गोली मारी ताकि वो भाग नहीं जाए. मेरे भाई और बहनों, उसे कहते हैं उसे सख्त से सख्त सजा हो जाए, परंतु यीशु मसीह हमारे लिए भी, यीशु मसीह, शैतान कह रहा था इसे सख्त से सजा होनी चाहिए, ये गुनहगार है, ये वचन के विरोध में काम करता है, इसने वचन के विरोध में कहा है, देखा है, बोला है. आज यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों शुद्ध करता है. बाइबल कहती है पहला यूहन्ना पहले अध्याय में वचन में कि अगर हम पापों को अंगीकार करेंगे और पापों को अपने अंगीकार लेकर कबूल करेंगे तो वो विश्वास योग्य है, वो हमारे सारे पापों को क्षमा कर देगा और सारे अपराधों को धो देगा. मेरे भाई और बहनों, हमें कुछ नहीं करना पड़ा. हम भी शायद, जिसने आज जो पकड़े गए हैं वो जेल में है, ऐसे बहुत सारे हम भी लोग हैं जो आध्यात्मिक तरीके से पाप करते पर पकड़े नहीं गए हैं. मेरे भाई और बहनों, पर ध्यान में रखिए, एक न एक दिन इब्राहिम कहता है हम सबको परमेश्वर यीशु मसीह के पास हमारा लेखा जोखा देना है. हम एक ना एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे. और स्वर्ग में अगर पकड़ना ही है तुम्हें, तो आज पृथ्वी पर यीशु मसीह कहता है आपको, आप पापों का अंगीकार कीजिए, पापों से पश्चाताप कीजिए, ताकि स्वर्ग में आप पकड़े नहीं जाए, स्वर्ग में आपका सम्मान हो जाए. हालेलुया. इसीलिए that's why God has set us free from the law of sin and death. God has set us free from the law of condemnation. God has set us free because He has kept you blameless. Last but not the least, I would like to tell you, परमेश्वर ने हमें किससे और कौन से नियमों से यीशु मसीह ने, from what kind of things God has set us free from. माझ्या बहिणी भावांनो, देवाने आम्हाला रोमकरास पत्र 7 अध्याय 7 ते 23 प्रमाणे, रोम 8:2 प्रमाणे पापाच्या नियमापासून देवाने आम्हाला मोकळ केलं आहे. God has set us free from the control of sin in man. परमेश्वर ने पाप के नियम से हमें छुटकारा दिया है. माझ्या बहिणी भावांनो, लेट्स टर्न रोमन्स चैप्टर 7, रोमियो की किताब इसका 7वां अध्याय. बाइबल कहती है कि पाप का नियम क्या कहता है. वर्स 7 प्लीज.
now we are delivered, wherein we were held, that we should serve in newness of spirit and not in the oldness of letter. Verse 7, please. What shall we say then? Is the law sin? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin, but by the law, for I had not known lust, except the law had said, Thou shalt not covet. Verse 8, please. But sin, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of concupiscence. For without the law, sin was dead. For I was alive without the law. Sin received and I died. माझ्या बहिणी भावांनो, पापाने प्रवेश केल्यामुळे पौल म्हणतात की मी मृत झालेलो आहे. परंतु या मृत अवस्थेतून 8वा अध्याय मला सांगतं वचन 10 मध्ये, and if Christ be in you, रोमी किताब 8वां वचन, and if Christ be in you, but the spirit is life because of righteousness. Verse number 11, but if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead, the mortal bodies, by his spirit that dwelleth in you. माझ्या बहिणी भावांनो, ज्या देवाच्या आत्म्याने ख्रिस्ताला मेल्यातून जिवंत केले आहे, त्या देवाचा आत्मा जर तुम्हाला वस्ती करतो, आत्म्याच्या द्वारे तुम्हाला मेल्यातून जिवंत करत आहे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. व्हॉट अ वंडरफुल मिस्ट्री दिस इज. आज वस्ती करतो, तुम्ही ख्रिस्ताचे आहात. माझ्या बहिणी भावांनो, ही स्वतंत्रता जी आहे, आत्मिक स्वतंत्रता, ही इतकी चांगली आहे की जरी तुमच्या अवतीभोवती लाखो लोकांनी गदळ करावा, गोंधळ करावा, पण तुम्ही जर आत्म्याची शांतीच्या आत असेल तर तुम्हाला कोणच त्रास देऊ शकत नाही. प्रेज द लॉर्ड. देव आमचा आश्रय व आमचे सामर्थ्य आहे. तो संकट समय सहाय्य करण्यास सदस्य असतो. याच तो पृथ्वी उलटी पालटी झाली, पर्वत को गजून उसळल्या, त्यांच्या उचल पर्वत हल्ले नाही. का? म्हणून की ख्रिस्ताची शांती आमच्यामध्ये राज करते. प्रेज द लॉर्ड. आणि खरोखरच ही आध्यात्मिक स्वतंत्रता इतकी पॉवरफुल आहे. तुम्ही जर कधी बंधनाच्या लोकांना तुम्ही भेटाल आणि त्यांना विचाराल तुम्हाला कसं वाटतं, तुम्हाला सांगतील ते झोपले नाही 10 दिवस, त्यांना झोप समजत नाही, ते जेवत नाही, आणि अशांना ज्या सुटका मिळते येशूकडून, माझ्या बहिणी भावांनो, ते आयुष्यभर देवाची ऋणी राहतात की देवा तू मला कशातून बाहेर काढलेला आहेस, मी काय होतो आणि मी काय आहे. खरोखरच माझ्या बहिणी भावांनो, त्यांना विचारा स्वातंत्र्याचा आनंद काय असतो. जर तुम्ही आज कुठल्या जेलमध्ये गेलात तर कैद्यांना विचारा, करू का, तुम्हाला वशिला लावू का, तुम्हाला बाहेर निघायची इच्छा आहे का, ते निश्चित तुमच्या पाया पडतील, आयुष्यभर तुमच्या घरात काम करतील. ते का? म्हणून की जे त्यांच्यावर आयुष्यात होत नव्हतं ते काही न करता त्यांना मिळालं आहे. माझ्या बहिणी भावांनो, आज आपण असं काही न करता देवाने आम्हाला आध्यात्मिक स्वतंत्रता दिली आहे. जर तुम्ही आत्म्यामध्ये जर सुटके असाल तर निश्चित तुमच्या ऍक्शन्स मध्ये देवाने दिलेली सुटका तुम्हाला दिसणार. गलतीकारास पत्र 2 अध्याय 15 वचन. Galatians chapter 2 verse 15. The Bible says, for if we walk by the Spirit, or if we walk by the Spirit, we live by the Spirit. For through the Holy Spirit we are in God, and we submit our conduct to the leadings of the Holy Spirit. जर देवाचा आत्मा तुमच्यामध्ये वस्ती करतो, देवाला धन्यवाद द्या की खरोखरच प्रभू येशू, आज मी काही न करता देवा तुम्हाला आत्म्यामध्ये स्वतंत्र दिली आहे. असतो पापाच्या अधीन असतो,
तर रोगांनी ग्रस्त, प्रॉब्लेमनी ग्रस्त, मृत्यू शेवट असता 70 वर्ष 80 जगलो असतो, 80 वर्ष त्यानंतर मेलो असतो ना अधोलोकात. देवाने त्याच्या मेहर नजरेने आम्हाला त्यातून बाहेर काढले आहे. Aren't you glad? So faithful to you, he is so merciful to you. He has brought you out of death, brought you out of darkness into his marvelous light. Aren't you happy that law of sin and death has no more control over you, for the law of spirit of life operates inside of you? Aren't you happy that Jesus, that death is not my end is eternal life and life in abundance? Aren't you happy? Jesus, you have delivered me from the pangs of death, you have delivered me from condemnation. देवाचं वचन म्हणतं 2 कोरिंथ 5:17 मध्ये, जर तुम्हाला कोण ख्रिस्तात आहे तो नवीन उत्पत्ती आहे, जुनं ते होऊन गेलं, सर्व काही नवीन आहे. माझ्या बहिणी भावांनो, आज पण तो चान्स गेलेला नाही. स्टिल गॉड इज मर्सीफुल टू अस, स्टिल टू अस, स्टिल इज मर्सीफुल टू अस. आणि आज जवळजवळ पाहतो 74 वर्ष 74 इयर्स देवाने भारताला स्वातंत्र्य दिलेलं आहे. माझ्या बहिणी भावांनो, 74 वर्षामध्ये देवाने भारताची इतकी प्रगती केली की खरोखरच आपण पाहतो की देवा खरोखरच की आज भारताला तू कुठं आणलेला आहे. 25% जे लोक आहेत हे तरुण आहेत. आणि पाहतो हा यंग इंडिया, स्ट्रॉंग इंडिया, आणि मला विश्वास आहे प्रभूवरती सेव्ड इंडिया. आणि म्हणून जसं फारोला मोशे म्हटले, लेट माय पीपल गो. आज प्रार्थना करूया आणि विश्वासाने आध्यात्मिक म्हणूया, लेट माय पीपल गो, इंडिया बिलॉंग्स टू जीसस. गॉड ब्लेस यू. आपण प्रार्थना करूया आणि खरोखरच धन्यवाद देऊया की जसं मग अशी रवीने गायलं, मेरे देश को रखना संभाल कर. माझ्या बहिणी भावांनो, बऱ्याच वेळा आपण इतके आध्यात्मिक बनतो की आपण फक्त आध्यात्मिक नियम पाहतो. आपण जय हिंद म्हणत आपण जय येशू म्हणतो. लक्षात घ्या, मला एक सांगून द्या, आपण या देशात राहतो, आपण या देशाचे नागरिक आहोत, आपण या देशातलं अन्न खातो, पाणी पितो, आणि निश्चित आपला सुद्धा येशू ख्रिस्ताने सुद्धा कैसराचं कैसराला द्या, देवाचं देवाला द्या. आणि येशू ख्रिस्त यहुदी होते आणि त्यावेळेसच्या रोमच्या नियमांनी ते निश्चित त्यांनी पाळत असतील. आणि पौल तो म्हणतो, मी रोममध्ये रोमसारखा वागतो, ग्रीसमध्ये ग्रीस सारखा वागतो. आणि म्हणून आपण आपल्या देशाचा सन्मान केला पाहिजे. मी बऱ्याच वेळा बघतो राष्ट्रगीताला सन्मान पण करत नाही. लेट मी टेल यू व्हेरी क्लिअरली, जर आपण दिसणाऱ्या देशाचा सन्मान करत नाही तर तुम्ही स्वर्गीय राजाचा सन्मान कसा करणार? इफ यू कॅनॉट रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लँड, हाऊ वुड यू रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड? तुम्ही भरपूर म्हणा जय येशू आणि हालेलुया 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 म्हणाल. लक्षात घ्या, हे हालेलुया इथून असेल. जर मी सरकारच्या अधीन राहत नाही, गव्हर्नमेंटचे लॉस पाळत नाही, टॅक्स भरत नाही, आणि मी जय हिंद म्हणतो, तर लक्षात घ्या, यू आर जस्ट मेकिंग फन ऑफ युअर सेल्फ. तर तुम्ही आज देवाला म्हणा, प्रभू, पौल पण तिमोथीला म्हणतो, अधिकाऱ्यांचं ऐकत जा. ज्या अधिकारी आहेत त्यांचं पालन करत जा, त्यामुळे आशीर्वाद आपण शांतीने राहू. आज आपण अधिकाऱ्यांसाठी प्रार्थना करणार आहोत. आणि निश्चित की आपण ह्या जगाचे मीठ आहोत. लक्षात घ्या, आपण जरी थोडे नाही आहोत, पण आपल्यामुळे भारताला चव आलेली आहे. प्रेज द लॉर्ड. आणि म्हणून आपण प्रार्थना करू प्रभूला की फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, वी आर सो हैप्पी दैट यू हैव केप्ट अस सेफ दस फार. अब तक आपने हमें संभाला है. आणि निश्चित पुढे काय होईल मला माहित नाही, पण देवाच्या हाती सर्व नियंत्रण आहे. लेट्स क्लोज आवर आईज. आपण डोळे बंद करूया. देवा धन्यवाद करूया, प्रभूला महिमा देऊया. जिवंत आणि पवित्र बाप्पा, आकाश पृथ्वी निर्माण मान प्रभू यीशु, for the law of the spirit of life in Christ Jesus hath made us free from the law of sin and death. Father God, in Jesus' name, as your word says, but if the spirit of him that raised Jesus from the dead dwelleth in you, he that raised Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies
by His Spirit that dwelleth in you. प्रभू येशू बाप्पा, आज खरोखरच तुम्ही भारताला इतका आशीर्वाद केले बाप्पा. लॉर्ड, इट इज ट्रुली यू प्रभू येशू बाप्पा. आणि खरोखरच बाप्पा, इतके सर्व प्रभू येशू बाप्पा, इतक्या सर्व बाप्पा वादानंतर सुद्धा, इतक्या व्हायरस नंतर सुद्धा बाप्पा, आज बाप्पा तुमची मंडळी भारतामध्ये कार्यरत आहे. तुमचे उपकार मानतो बाप्पा. प्रभू येशू, आम्ही तुमचे आभार मानतो बाप्पा. जे संविधान तुम्ही आम्हाला दिलं बाप्पा भारताला, त्याचं पालन करायला सहाय्य करा बाप्पा. प्रभू येशू बाप्पा, आम्ही आज बाप्पा आपलं वचन म्हणतं 2 Chronicles 7:40 प्रमाणे बाप्पा, दुसरे इतिहास 7:14 प्रमाणे बाप्पा, इफ माय पीपल हु आर कॉल्ड बाय माय नेम shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will answer their prayer and heal their land. Father God, in Jesus' name, Pita, this morning, please, we ask for your heart of worship. We ask for your grace, Pita. Dear sweet Abba, help us to pray. Help us to pray, dear Jesus. Help us to pray, dear Jesus. Help us to pray. Father God, in Jesus' name, Tavala Maisha Yango Abba. Tavala. Father God, we ask for your grace to truly, Abba, honestly confess our sins to you. Father God, your word says, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will answer their prayer to the land. Father, today you have called us as your people, Abba, and you have called us by your name, Abba. Father God, we choose to humble ourselves before you, and we ask for your grace. Then help us to pray in the Spirit, dear Holy Ghost. Help us to pray in the Spirit, dear Jesus. Help us to pray in the Spirit. And Father, in Jesus' name, we ask for thy grace to genuinely humble ourselves before you, and to pray, and to seek your face, and to turn from our wicked ways. Please hear us from heaven. Answer our prayer, heal our land, Bappa. प्रभू येशू बाप्पा, आज तुम्ही बाप्पा आमच्या भारतात दया करा बाप्पा. आणि पिता, इतक्या वर्ष आम्हाला स्वातंत्र्य दिलं आहे प्रभू, इतक्या वर्ष आम्हाला सुटका दिली बाप्पा. आम्ही नम्र विनंती करतो, तुम्ही येईपर्यंत बाप्पा असंच भारताची उन्नती करा. भारताला खरा ख्रिस्त समजून द्या बाप्पा. पिता, आजी भारताची मंडळी बाप्पा, आज प्रत्येक मंडळीचा मिनमिनती बात आज प्रखर ज्योत करा बाप्पा. आज प्रत्येक चर्चमध्ये बाप्पा संजीवन द्या बाप्पा. आम्ही चढाओढ न करता, एकमेकांना खाली न पाडता, परंतु एकमेकांना उत्तेजन देऊन ख्रिस्तामध्ये एकमेकांना उचलून बाप्पा, एकमेकांची ओझी वाहून आम्ही तुमचा नियम पूर्ण करा प्रभू येशू. असं करा बाप्पा. आज प्रत्येक मंडळीमध्ये संजीवन द्या बाप्पा. प्रत्येक मंडळीमध्ये प्रभू येशू बाप्पा, प्रभू योद्धे तयार करा बाप्पा. प्रार्थनेशील योद्धे बाप्पा. बाप्पा वचन वाचणारे बाप्पा, सेवक प्रभू येशू बाप्पा, वचनाचा अध्ययन करणारे बाप्पा, वचन सांगणारे बाप्पा, सुवार्ता गाजवणारे बाप्पा, काही लाज न वाटणारे बाप्पा, आणि धाडसपणाने बाप्पा युक्त होऊन बाप्पा तुमची सुवार्ता गाजणारे, सेवा करणारे असे सेवक आज निर्माण करा बाप्पा. आज पिता, आम्ही नम्र विनंती करतो की प्रभू येशू बाप्पा, भारतामध्ये बाप्पा इतकी वाढ करा बाप्पा, की प्रभू येशू बाप्पा आज भारताचा बाबा सुसाईड रेट इतका वाढत आहे बाप्पा. येशूच्या नावाने पिता, आज आम्ही येशूचं जीवन भारतात जाहीर करतो बाप्पा. आम्हाला विश्वास आहे की आज 15 ऑगस्ट पासून ते 31 डिसेंबर पर्यंत भारतामध्ये हा जो रेट आहे मृत्यूचा, हा कमी झालेला आहे बाप्पा. आणि भारतातली बाप्पा जी जनसंख्या आहे, ही जनसंख्येमध्ये सर्वात जास्ती बाप्पा चांगले सुशिक्षित, सर्वात जास्ती बाप्पा सुदृढ आणि सर्वात हेल्दी असे नागरिक भारताचे करा बाप्पा. भारतामध्ये बाप्पा प्रत्येक मंडळीमध्ये एकी द्या, प्रत्येक पालकामध्ये एकी द्या बाप्पा. प्रत्येक पालकामधली जी चढाओढ आहे आणि प्रत्येक ज्ञानाचा जो बाप्पा जी चढाओढ आहे बाप्पा, ती काढा बाप्पा. आमच्यामध्ये एकी द्या बाप्पा. पिता, प्लीज वी आस्क फॉर दॅट unity of thy spirit, bond of perfection to birth in us. Father God, we pray for India. भारताची वायुसेना, भारताची बाप्पा जी नौसेना आहे, त्यांचं सहाय्य करा बाप्पा. प्रभू येशू बाप्पा, जे बॉर्डर मध्ये जे बाप्पा जे सैनिक आहेत बाप्पा, जी 24 तास पिता करा बाप्पा. आम्ही विनंती करू लद्दाख मध्ये प्रभू येशू बाप्पा, हिमालयामध्ये बाप्पा, आणि बाप्पा ज्याही ठिकाणी बाप्पा बॉर्डर पोलीस बाप्पा जे आर्मी आहे बाप्पा, त्यांचं सहाय्य करा बाप्पा. त्यांच्या परिवाराचं सहाय्य करा बाप्पा. प्रभू अग्नीचं कवच आणि बाप्पा शील्ड ऑफ ग्रेस त्यांच्या बाप्पा.
पिता आता बर्फ पडणाऱ्या काश्मीरमध्ये बाप्पा आम्ही नम्र विनंती करतो बाप्पा, त्या बर्फामध्ये देखील सहाय्य करा बाप्पा, त्यांना दैवी ऊब द्या बाप्पा, शत्रूंच्या प्रत्येक बाप्पा योजना बाप्पा त्या असफल ठेवून द्या बाप्पा. वी स्पीक कन्फ्युजन इन एनिमीज कॅम्प डिअर जीसस. फादर वी प्रे फॉर आवर प्राईम मिनिस्टर, आवर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद सर बाप्पा, आमचे पंतप्रधान बाप्पा नरेंद्र मोदी सर को बाप्पा विनंती करतो बाप्पा उदंड आयुष्य आरोग्य द्या बाप्पा, प्रत्येक व्हायरस पासून दूर राहा बाप्पा. आणि पिता बाप्पा प्रभू येशू बाप्पा अधिकारी तुम्ही नेमता बाप्पा, आणि बाप्पा जे लॉज तुम्ही दिले बाप्पा, लॉ ऑफ इंडियाचे बाप्पा ते पालन करायला आम्हाला सहाय्य करा बाप्पा, आम्हाला भारताचे उत्तम नागरिक करा बाप्पा. हेल्प बाप्पा आमचा प्रकाश असा पडू द्या की आम्ही सत्कृती पाहून ते स्वर्गीय पित्याला गौरव देतील बाप्पा. प्रभू येशू बाप्पा आज आम्ही नम्र विनंती करतो बाप्पा, मंडळीमध्ये बाप्पा तरुण मुलं, IAS ऑफिसर्स, कमिशनर्स, प्राईम मिनिस्टर्स, कॅबिनेट मेंबर्स, लोकसभा स्पीकर्स म्हणून बाप्पा. आणि पिता आम्ही नम्र विनंती करतो बाप्पा की मंडळीमध्ये अशी लोक बाप्पा सायंटिस्ट करा बाप्पा की ज्यांना प्रभू येशू बाप्पा भारतामध्ये बाप्पा काही नवीन बाप्पा इनोव्हेटिव्ह आयडियाज बाप्पा हे तुमच्यापासून बाप्पा मंडळीच्या तरुणांमध्ये बाप्पा ह्या आयडियाज निर्माण करा बाप्पा. त्यांनी पण आम्ही बाप्पा भारतासाठी बाप्पा काहीतरी चांगलं काम करावं अशी बाप्पा इच्छा आमच्यामध्ये द्या बाप्पा. फादर गॉड इन जीसस नेम प्रभू येशू बाप्पा आम्हाला बाप्पा वचनाने कुठली लाज न वाटणार बाप्पा, अंतकरण आम्हाला धैर्य द्या बाप्पा, धाडसपणा द्या बाप्पा. देवाने आम्हाला भीतीपणाचा, सामर्थ्याचा, प्रेमाचा, संयमाचा आत्मा दिला आहे. प्रभू येशू बाप्पा आम्ही सर्व शाळा आहे बाप्पा, त्या शाळेच्या प्रिन्सिपलला सुबुद्धिमन ज्ञान द्या, त्या कॉलेजच्या प्रॉपर्टी ओनर्सला सुबुद्धिमन द्या की त्यांनी प्रॉपर्टी न विकता प्रभू येशू बाप्पा, आणि प्रभू येशू बाप्पा त्यांनी बाप्पा काही इनोव्हेटिव्ह आयडियाज कराव्यात बाप्पा, नवीन गोष्टी बाप्पा त्यांनी बाप्पा इतरांना एक बाप्पा चालना मिळेल, इतरांना आशीर्वाद होईल अशी प्रत्येकाला मन द्या बाप्पा की हाऊ कॅन आय बी अ ब्लेसिंग ऑफ जीसस टू अदर्स. लॉर्ड गिव्ह अस दॅट थॉट, लॉर्ड गिव्ह अस द डिझायर्स, लॉर्ड दॅट वी मे डू समथिंग ग्रेट फॉर यू बाप्पा. पिता ओनली थ्रू यू फादर गॉड, तुम्ही आमचे खरे द्राक्ष विना प्रभू येशू. पिता आम्ही फाटे आहोत प्रभू येशू, माळ्या बाप्पा हा फाटा तुमच्यामध्ये आयुष्यभर राहू द्या बाप्पा, आणि तुमची वचने आम्हामध्ये राहू द्या बाप्पा, आणि सर्व गौरव तुम्ही घ्या बाप्पा, सर्व सन्मान तुम्हाला बाप्पा. My dearest God of Jabez, please enter the courts of our territory. Oh, that thou would bless me indeed and enlarge my territory, that your hand would be upon me, that thou would keep me from evil, that I may not cause pain. या बेस्टच्या परमेश्वरा आम्हा प्रत्येकाचा विस्तार करा बाप्पा, प्रत्येकाची सेवा वाढवा प्रभू येशू बाप्पा, आणि भारतामध्ये शांती द्या. भारतामध्ये करोना तुम्ही काढला मला विश्वास आहे बाप्पा, आणि भारताचा बाप्पा प्रभू बाप्पा लाईफ रेट वाढलेला आहे मला विश्वास आहे बाप्पा. भारताचा GDP आजपासून एक उचल घेतलेली आहे बाप्पा, मला विश्वास आहे. इनोव्हेटिव्ह आयडियाज आज मंडईमध्ये तुम्ही देतात बाप्पा, नवीन तरुणांना तुम्ही दृष्टांत देणार मला विश्वास आहे बाप्पा. त्यांना सब द्या बाप्पा, त्यांनी आपली जे तुम्ही दिले टॅलेंट त्यांनी गाडू नये बाप्पा, पण देवरायाने वापर करा बाप्पा. त्यांनी शिकावं, त्यांनी आई वडिलांचं ऐकावं, आणि बाप्पा त्यांनी बाप्पा मोठं काहीतरी काम करावं असं प्लीज करा बाप्पा. सर्व गौरव तुम्ही द्या बाप्पा, सर्व महिमा तुम्हाला जावं. येशूच्या नावाने मागतो द्या प्लीज तुम्ही ऐका. आमेन. हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाम पवित्र मानले जाऊ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. तुझी रोजची भाकर आज तू आम्हास दे, आणि जसे आम्ही आमच्या सोडून सोडले आहे तशीच तू आमच्या आम्हास सोड, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नको, तर आम्हास वाईटापासून सोडू, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे. आमेन. संपायच्या अगोदर तुम्ही जिथे बसला असाल मी विनंती करतो उभे राहूया, आणि उभे राहून आपण आपलं राष्ट्रगीत गाऊया. Amen. Wherever you are sitting, I would encourage you to please respectfully stand and sing this national anthem with me. Amen. आणि खरोखरच आजच्या दिवशी आपण खरोखरच भारताचा सन्मान करणारे भारताचे नागरिक आहोत, आणि आपण भारताचा सन्मान करूया, आणि यावेळेस आपण आपलं राष्ट्रगीत सन्मानपूर्वक गाऊया. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जल
लव्स यू. प्रभू येशू तुम्हाला आशीर्वाद देव.